સુરતમાં ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર વતન જવા માટે મુસાફરોની ભારે ભીડ જોવા મળી છે। દિવાળીનો તહેવાર, છઠ પૂજા અને બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પગલે સુરત શહેરમાં કામ કરતા લાખો શ્રમિકોએ વતનની વાટ પકડી છે। ઉધના ખાતે બનાવવામાં આવેલા 2 પ્રતીક્ષા ગૃહો સંપૂર્ણપણે ભરાઈ ગયા છે, જેને કારણે લગભગ 2 કિલોમીટર લાંબી લાઇન રેલવે સ્ટેશનની બહાર સુધી જોવા મળી રહી છે। દરરોજની 8 ટ્રેન છતાં ટ્રેનમાં ઘસારો ઓછો થવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો। લોકો 12 કલાકો ઉધના રેલવે સ્ટેશન ખાતે રાહ જોઈને બેઠા છે। હોલ્ડિંગ એરિયામાં રાતથી મુસાફરો ટ્રેનની રાહ જોઈને બેઠા છે અને સાથે જ હોલ્ડિંગ એરિયા જે છે કે જ્યાં રાહ જોઈને હવે મુસાફરો થાક્યા છે, તંત્ર પાસે વધુ ટ્રેનો મૂકવા માંગ પણ કરવામાં આવી છે। धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा, ये बेसिकली बहुत ही बड़ा त्योहार है ईस्टर्न यूपी बिहार के लिए। तो और खासकर गुजरात में इस एक हफ्ते के लिए छुट्टी इंडस्ट्रीज में हो जाती है और एकाएक बोनस भी सबको मिलता है। सबको घर जाने की इच्छा होती है, घर पे त्योहारों में तो कम से कम पहुंचने। तो उसी को मद्देनजर हम लोग भी 1-8 महीने पहले से ही प्लानिंग करते हैं कि किसी को पिछले साल से बेहतर सुविधा दे सके। और इस साल हम लोगों ने होल्डिंग एरिया भी बढ़ाई है। ईस्टर्न में उधर थी, वेस्टर्न में भी, वेस्टर्न में थी, ईस्टर्न में किया और भी चीज़ों को इम्प्रूव किया कि कैसे कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं भीड़ को और लोगों को सुविधा न हो। और ये अंदर से और ट्रेनें बढ़ाई हैं, पिछले साल की अपेक्षा काफी सारी संख्या बढ़ी है। 3 ट्रेनें लगभग हम लोगों ने निकाला है कि जनरल की ट्रेनें 3 दिन भर में इधर से निकले, मुंबई डिवीजन से, कोई उधना से, वलसाड़ से, डिपेंड कहाँ पे પબ્લિક જ્યાદા બચ રહી હતી। કન્ટિન્યુઅસ મોનિટર કરી રહી હતી। એક તરફ હવે દિવાળીને ગણતરીના કલાકો બાકી રહ્યા છે, તેવામાં જે પ્રકારે મુસાફરોનો જે રીતનો રેલવે સ્ટેશનમાં જે ઘસારો જોવા મળે છે તેના દ્રશ્યો અત્યારે જોઈ શકાય છે કે ઉધના રેલવે સ્ટેશન ખાતે આ પ્રમાણે પેસેન્જર હોલ્ડિંગ વિસ્તાર છે અને ત્યાં આ પ્રમાણે સ્થિતિ જોઈ શકાય છે। એટલે રાતથી છે તે લોકો આવી જતા હોય છે અને મોટી સંખ્યામાં છે તે હજારોની જનમેદની આ પ્રમાણે જોવા મળી રહી છે અને હોલ્ડિંગ એરિયામાં પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા પણ તમામ જે તૈયારી છે તે કરી દેવા, પરંતુ જે રીતના દ્રશ્યો એટલે કે ખીચોખીચ અહીંયા હોલ્ડિંગ એરિયા પણ આ પ્રમાણે જોવા મળી રહ્યો છે અને લોકો જે પોતાના વતન જવા માટે ત્યારે અહીંના કેટલાક લોકો સાથે પણ વાત કરીશું। क्या कहेंगे इस तरह के कब से आप आए हैं और यहाँ पे वेटिंग में? अभी सुबह 7 बजे से आया हूँ और अभी तक तो उसमें वेटिंग में ही है। अभी सभी पहले लोग आकर उधर लाइन लगा के अभी जा रहे हैं। देखिए अभी हम लोग का नंबर कब तक आता है। प्रशासन तो है, बोल रहा है वेट कीजिए, आप लोग को भी भेजा जाएगा, यही है। लेकिन एक ही साथ ही सब भीड़ इतनी एक साथ क्यों दिख रही है? अभी तो पूजा का टाइम है ना, छठ है, दिवाली है, हर कोई चाहता है कि अपने टाइम पे हम भी पहुंच जाए। जिसको अब टिकट नहीं मिला तो कोशिश करेगा कि जनरल से भी कम घर पे पहुंच जाए, यही चीज है। बिल्कुल આપણે કેટલાક બીજા લોકો સાથે પણ વાત કરીશું। क्या कहेंगे कब से लाइन में खड़े हो? 2.5-3 घंटा हो गया सर जी खड़े हुए, अभी तक बोले दूसरी गाड़ी लगेगी, अभी देखो क्या होता है। अभी तो पब्लिक तो बहुत है, यहाँ से बहुत दूर तक पब्लिक है, अभी वहाँ तक भी है। अभी देखो वहाँ तक क्या मार्केट तक भी लगा है। આપણે બીજા લોકો સાથે પણ વાત કરી। क्या कहेंगे हम लोग यहाँ सोने के लिए बैठे आए हुए हैं, ट्रेन पर चढ़ने के लिए बैठे नहीं आया। क्या लगता है रेलवे प्रशासन से और क्या करना चाहिए आपको? क्या चाहिए? हम पब्लिक लोग को लेके जा रहे, जो पीछे वाला लेके जा रहे, जो रात से बैठा है रह गया। और क्या आप लोग ऐसे मीडिया वाले घूर रहे हैं, खाली रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई पब्लिक पर कोई ध्यान तो है नहीं। बताइए टाइम देखिए कितना बजे आदमी ट्रेन लगे, कौन सा किसी का घर का रात है कि ट्रेन दूसरा लगा के भागलपुर भेजेगा हम लोग को? हाँ सही बताइए, है किसी का घर का राज कि जो ट्रेन टाइम दिया वही टाइम पर जाएगा ट्रेन? बिल्कुल એટલે લોકોમાં રોષ છે તે જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે મહિલાઓ પણ છે તેની સાથે। क्या कहेंगे आप क्या कहोगे कब से बैठे हो? नहीं, हम तो रात से बैठे हैं। एक बार ट्रेन आया उसमें पूरा फुल कर दिए, जगह भी नहीं था, है ना। दोबारा रिटर्न दूसरी लाइन में पीछे एकदम कर दिए, जो कि आगे हमको रहना चाहिए। रात को हम 8 बजे आए हैं, अभी यही से बैठे हैं, अपना लाइन का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन को क्या कहेंगे किस तरह से आपको जाना? रेलवे प्रशासन जो कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन जो आगे पीछे आया है वो आगे जा रहा है, जो आगे आया है वो पीछे क्यों जा रहा है? आप रात को बैठे यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं है? सुविधा आप देख रहे हैं कैसे हम बैठे हैं, वैसा ही सेम सुविधा है। બિલકુલ એટલે લોકોમાં પણ ક્યાંક રોષ છે, કારણ કે જે રીતની ભીડ છે તે અત્યારે પોલીસ પ્રશાસનની જે કાબુ બહાર હોય તે રીતની સ્થિતિ છે।
તે અહીં જોવા મળી રહી છે. અને જે રીતના દ્રશ્યો એટલે કે આ ભીડ છે તે ચોક્કસ કહી જાય છે કે રેલવે પ્રશાસનને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક હવે વધુ ટ્રેનો મૂકવી પડે તેવી વ્યવસ્થા છે અને લોકો પણ ક્યાંક ને ક્યાંક રોષ છે તે દેખાડી રહ્યા છે. અને જે રીતની અગવડતા પડી રહી છે, ટ્રેનમાં મુસાફરોથી લાંબી લાઈનમાં ગોઠવાય છે, પરંતુ હજુ તેમને વતન જવામાં રાહ પકડીને અત્યારે વેઇટિંગ રૂમમાં બેઠા છે. અને લોકો રેલવે પ્રશાસન અને તંત્ર સામે પણ રોષ ઠાલવી રહ્યા છે કે તેમને સુવિધા છે તે પૂરી પાડવામાં અને દિવાળી પોતાના વતન છે તે જવા માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. કેમેરામેન અજય કુમાર સાથે અરવિંદ રાઠોડ, પ્રદેશ 24, સુરત. સુરતમાં જે પ્રકારે દિવાળીના જે ગણતરીના કલાકો બાકી છે ત્યારે રેલવેમાં મુસાફરી કરવાનો જે મુજબનો ઘસારો છે તે અહીં જોવા મળી રહ્યો છે. અને આ પ્રમાણે જોઈ શકાય છે કે વહેલી સવારથી કે રાતથી લોકો છે તે અહીં લાઈનમાં ગોઠવાયા છે. અને જે પ્રમાણેના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે એટલે કે હજારોની સંખ્યામાં લોકોની લાઈનમાં ગોઠવાયા છે. અને જે પ્રકારે ખાસ કરીને જે ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારમાં ચૂંટણીને લઈને જે રીતની પરિસ્થિતિ છે અને દિવાળીને હવે ફક્ત ગણતરીનો જ સમય બાકી છે ત્યારે આ પ્રમાણે લોકો છે તે પોતાના વતન જવા માટેની હોડ લગાવી છે. અને સુરત હવે જાણે ખાલી થવાનું હોય તેવી સ્થિતિ અત્યારે અહીં જોવા મળી રહી છે. અને આ પ્રમાણે જોઈ શકાય છે કે ટ્રેનમાં બેસવામાં મુસાફરોનો ભારે ઘસારો છે. રેલવે પ્રશાસન દ્વારા અલગ ટ્રેનોની પણ વ્યવસ્થા કરાઈ છે, પરંતુ હજુ આ ટ્રેન ક્યાંક ખૂટતી હોય તેવા દ્રશ્યો ચોક્કસ લાગી રહ્યા છે. કારણ કે આ રીતે જોઈ શકાય છે કે વહેલી સવારથી જ લોકો લાઈનમાં ગોઠવાયા હોય છે. અને આ પ્રમાણે રેલવે પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા પણ તમામ જે તૈયારી છે તે કરી દીધી છે, પરંતુ આ રીતે લાઈનમાં પોલીસ રાખી અને તમામને લઈ જઈ રહી છે. ત્યારે આ પ્રમાણે જોઈ શકાય છે કે લોકોની જે લાઈનમાં બાળકો સહિતના લોકો છે તે પોતાના માદરે વતન જવા માટે દોટ લગાવી છે. અને સુરત હવે જાણે ખાલી થવાનું હોય તેવી સ્થિતિ અત્યારે અહીં જોવા મળી રહી છે. અને હજારોની સંખ્યામાં ભીડ લોકોએ જે રીતના દિવાળી પર્વ અને જે છઠ પૂજા અને જે પ્રકારે બિહારમાં ઇલેક્શન છે એટલે તેને લઈને લોકોએ છે તે પોતાના વતન જવાની દોડ લગાવી છે. અને દિવાળીના સમયમાં જ્યારે વેકેશન હોય અને આ રીતના ત્રિવેણી કાર્યક્રમ હોય એટલે લોકોને પોતાના વતનમાં જવાની જે ઉતાવળ છે તે અહીં જોવા મળે છે. અને વહેલી સવારથી લાઈનમાં લોકો ગોઠવાયા છે અને હજારોની સંખ્યામાં સુરતથી અત્યારે હવે રવાના થઈ ચુક્યા છે. અને ઉત્તર પ્રદેશમાં લોકો પોતાના વતન જતા નજરે પડી રહ્યા છે. કેમેરામેન અજય કુમાર સાથે અરવિંદ રાઠોડ, પ્રદેશ 24, સુરત.